Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to learn about vectors, that is lecture number 2. We have already finished lecture number 1 and you can search for vectors 1 in YouTube. You will get the basic concept. Lecture number 1 lo manam vector ante enti, definition of vector and how to represent a vector. This is what we have learnt in lecture number 1. So today we are going to lecture number 2. So lecture number 2 lo oka vector lo types of vectors, which is again very important for the numerical purpose. So types of vectors ni clear ga ardham cheskuntam and also some more topics related to vectors where it will help you to solve numericals. Problems cheyadaniki help ayye konni important tips ani and notes anevi nenu cheptanu ival class lo. So welcome to my channel Physics Class by KRD Madam. This is Rama Devi. So let us start our chapter Vectors, lecture number 2. So today we are continuing our chapter Vectors. So today we are going to learn about types of vectors. We are going to learn about types of vectors. So vector ante enti anedi previous ga manam nerchukunnam lecture number 1 lo. So what is a vector? Once again let me just remind. Vector ante entamma any physical quantity which has both magnitude and a direction, as well as it has to obey the laws of the vector addition. Vector addition laws ni obey aitene danni manam vector ani cheppagalam. Direction unnanta maatrana physical quantity ni vector ani decide cheyalemu. So aa laws of vectors ki velle mundu let us learn some types of vectors. So the first type of vector we are going to learn is about equal vectors. What are called as equal vectors? Equal vectors ante enti? 2 or more than 2 vectors. Equal vectors అనేవి 2 vectors తీసుకోవచ్చు, more than 2 vectors తీసుకోవచ్చు. అవి ఎప్పుడు ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అవుతాయి అంటే when 2 or more than 2 vectors have same magnitude and they should have same direction. When 2 or more than 2 vectors, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ vectors కి సేమ్ magnitude సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే then we call them as equal vectors. Obviously ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి బిలాంగ్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I consider one vector as velocity vector, the other vector also must be a velocity vector. ఒక వెక్టార్ని ఫోర్స్ వెక్టార్ అనుకుని రెండోది వెలాసిటీ వెక్టార్ అనుకుంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అవ్వవు. సో once again I'll repeat the definition of equal vectors. ఎప్పుడు ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటామమ్మా when 2 or more than 2 vectors have same magnitude and same direction. In that case they are considered to be as equal vectors. So ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? they have to belong to same physical quantity. So let us take some examples of equal vectors. If I consider p bar is a vector, then another consider q bar. Now I can say that p bar and q bar are equal vectors. Here p bar and q bar are equal vectors, because if you can see రెండిటికి magnitude same గా ఉంది, both have same magnitude and both are along the same direction. So these two can be considered as equal vectors. If I consider two more vectors like a bar and b bar, can we say a bar and b bar as equal vectors? No, these are not equal vectors. Why these are not equal vectors? Because if you can see the magnitude is same, maybe we can say, let us say like this. So the magnitude is same but direction different గా ఉంది. ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే దీని డైరెక్షన్ మారిపోయింది. సో because the direction is not same, a bar and b bar cannot be said as equal vectors. So equal vectors ante condition ఏంటమ్మా? both must have same magnitude, same direction and both have to belong to
same physical quantity. Such kind of vectors are called as equal vectors. If I draw one more vector here, let's say r bar, then r bar is also equal vector to p bar and q bar. So p bar, q bar, r bar are called as equal vectors. Now moving on to next type of vectors. Another type of vectors is like vectors, or this has got another name, they are called parallel vectors. Like vectors or parallel vectors. What is the difference between equal vectors and parallel vectors kuda chustam manam. So parallel vectors, the name itself will tell you, when two vectors are parallel to each other, then they are considered to be as parallel vectors. So parallel vectors ku vachedappadiki condition entante, two vectors should have same direction. Two vectors should have same direction. However, they need not to have same magnitude. This is the main difference between equal vectors and parallel vectors. Parallel vectors lo rendu leda antakante ekku vectors, if they are along the same direction, then they are said to be as parallel vectors. Two vectors parallel ga unte chalu, vaati magnitude same ga undanavasaram ledu. So this is the main difference between parallel vector and equal vectors. Equal vectors lo magnitude and direction rendu same ga undali. Parallel vectors లోకి వచ్చేటప్పటికి డైరెక్షన్ సేమ్గా ఉంటే చాలు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ పీ బార్ క్యూ బార్ కన్సిడర్ చేసాం కదా. సో ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ లైక్ దిస్ పీ బార్ అండ్ అనదర్ వెక్టార్ క్యూ బార్. నౌ పీ బార్ అండ్ క్యూ బార్ ఆర్ parallel vectors, but p bar and q bar are not equal vectors, whereas here p bar, q bar, r bar are parallel vectors and equal vectors also. ఇవి parallel vectors అవుతాయి, equal vectors కూడా అవుతాయి. But coming to the parallel vectors are like vectors. దీంట్లో p bar and q bar are like vectors or parallel vectors, but these two are not ఈక్వల్ వెక్టార్స్ బికాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా లేదు. ఏ డైరెక్షన్లో అయినా కన్సిడర్ చేసుకోండి మీరు. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ టూ వెక్టార్స్ ఏ బార్, అనదర్ వెక్టార్ బి బార్, ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఆర్ ఆల్సో ప్యారలల్ వెక్టార్స్. రెండు వెక్టార్స్ ప్యారలల్గా ఉండాలి, వాటి డైరెక్షన్ సేమ్గా ఉంటే ప్యారలల్గా ఉన్నట్లే. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అంటాం మనం. సో ప్యారలల్ వెక్టార్స్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా ఉండనవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్, దిస్ ఈస్ ఏ బార్, అనదర్ వెక్టార్ బి బార్. Can we say these two as parallel vectors? No, not parallel vectors. These two are not parallel vectors because their direction, if you, the main point is direction. Here both of them are not having direction same, so these two are not called as parallel vectors. I hope మీరు స్క్రీన్ పాజ్ చేసుకుని నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. Moving on to the next type of vectors is, now we have seen parallel vectors. Next let us see anti-parallel vectors. యాంటీ-ప్యారలల్ వెక్టార్స్ మళ్ళీ ఈ పేరులోనే తెలిసిపోతుంది మనకి. యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఈ వెక్టార్స్ ఒకదానికొకటి 180 degrees రొటేషన్లో ఉంటాయి లేదా యాంటీ ప్యారలల్గా ఉంటాయి, ఆపోజిట్ టు ద ప్యారలల్. సో హియర్ కండిషన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. The two vectors must be directed in
opposite direction. This is the most important point. They must be directed in opposite direction. However, here magnitude need not to be same. Again, magnitude need not to be same. Magnitude need not to be same. సో సేమ్ లైక్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ మాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా ఉండనవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటమ్మా, ఈ రెండు వెక్టార్స్ కూడా ఒకదానికొకటి యాంటీ ప్యారలల్గా ఉండాలి. సో ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ దిస్ టు బీ యాజ్ ఏ బార్, then B bar must be directed in opposite direction. Here A bar and B bar are considered to be as anti-parallel vectors. ఈ రెండింటిని కూడా anti-parallel vectors అంటారు. సో anti-parallel vectors ఇలాగే ఉండనవసరం లేదు. If I consider P bar, ఈ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ Q bar. Then P bar and Q bar are also anti-parallel vectors. If you just remember the angle between parallel vectors and anti-parallel vectors ను ఒకసారి మనం అనాలిసిస్ చేస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 180 degrees. theta is the angle between these two vectors. So anti-parallel vectorsలో the angle between two vectors will be equal to 180 degrees. అదే parallel vectorsలో అయితే angle between two vectors will be equal to 0 degrees. So next, moving on to the next type of vectors. First let us finish some small types of vectors and then we'll move on to important types of vectors. So because we are discussing about anti-parallel vectors, మనం ఒక another type of vector చూద్దాం. అదేంటి అంటే negative vector. The next type is negative vector. Anti-parallel vector ఎలాగో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we will discuss about negative vector also. Now what is a negative vector? The vector which is in opposite direction, which is in opposite direction to the given vector, to the given vector. So గివెన్ వెక్టార్కి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక వెక్టార్ని తీసుకుంటే దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్. దీనిని మనం ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే వెన్ ద గివెన్ వెక్టార్ ఈజ్ రొటేటెడ్ త్రూ 180 degrees, దెన్ ఆఫ్టర్ రొటేటింగ్ 180 degrees ఏదైతే వెక్టార్ వస్తుందో దానిని మనం యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి కన్సిడర్ అ వెక్టార్ ఏ బార్, దీనికి యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలి. దీనికి యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు రొటేట్ ఇట్ త్రూ 180 degrees. సో ఇలా 180 degrees రొటేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ వి గెట్, దిస్ ఈజ్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ టు దిస్. సో దీనికి ఇది యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ అ నెగటివ్ సైన్. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఒక వెక్టార్ డైరెక్షన్ని ఇండికేట్ చేయడానికి మనం ప్లస్ మైనస్ సింబల్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. త్రూ అవుట్ ద ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు, వెక్టార్స్ని డీల్ చేసేటప్పుడు ఒక వెక్టార్ డైరెక్షన్ కరెక్ట్గా 180 degrees ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు అట్రిబ్యూట్ నెగిటివ్ సైన్. సో ఇది పాజిటివ్ వెక్టార్ అనుకుంటే దీనిని 180 degrees రొటేట్ చేసినప్పుడు దీని యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్కి నెగిటివ్ సైన్ పెట్టాలి. సో మైనస్ ఏ బార్ ఈజ్ ద యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ టు ఏ బార్. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. వెక్టార్స్ ఎక్కడ డీల్ చేసినా, ఏ చాప్టర్లో, ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్లో కానీ సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్లో కానీ ఎక్కడ వెక్టార్స్ని మనం డీల్ చేసినా కూడా వెనెవర్ వి టేక్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ వెక్టార్ లేదా ఇచ్చిన వెక్టార్కి యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ని కనుక కన్సిడర్ చేస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ నెగిటివ్ సైన్. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ వెక్టార్. యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ వెక్టార్ కూడా మనకు అవసరం అవుతుంది. ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ చూస్తే అనదర్ వన్ ఈజ్ కోప్లేనార్ వెక్టార్స్. కోప్లేనార్ వెక్టార్స్ అంటే ద వెక్టార్స్
or the vectors which are contained in a same plane, ఒకటే ప్లేన్లో వెక్టార్స్ ఉంటే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోప్లేనార్ వెక్టార్స్. కోప్లేనార్ వెక్టార్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నార్మల్గా ఎక్స్ వై జెడ్, జెడ్ అనేది నా పెన్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ హోల్డ్ మై పెన్ లైక్ దిస్, నా పెన్ డైరెక్షన్లో జెడ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ డ్రాట్ జస్ట్ 2 వెక్టార్స్, ఒక ఏ బార్ అనే వెక్టార్, బీ బార్ అనే వెక్టార్ కన్సిడర్ చేశాను. వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఏ బార్ అండ్ బీ బార్ రెండు కూడా ఎక్స్ వై ప్లేన్లో ఉన్నాయి. సో హియర్ ఏ బార్ అండ్ బీ బార్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బీ యాజ్ కోప్లేనార్ వెక్టార్స్. So the vectors which are contained in same plane. Here one point you have to remember is the minimum coplanar vectors, the minimum coplanar vectors that can exist in a plane is 2. At a time minimum number of vectors which can exist in a plane. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఈ XY plane or XYZ ఉంది. If I consider XY plane లో along x axis one vector, along y axis one vector కన్సిడర్ చేస్తే minimum 2 vectors can be remained as coplanar vectors. అదే xz కన్సిడర్ చేస్తే along x axis ఒక వెక్టార్, along z axis another vector. So the minimum number of coplanar vectors that can exist in a plane at a time is 2. So this is a small bit you can remember for your numerical purpose. Moving on to the next types of vectors. So coplanar vectors చూసాము. So let us see what are co-initial vectors. Co-initial vectors, name itself is telling you that these vectors have co-initial, same initial point unte, all the vectors which have same origin or same initial point, okate initial point nunchi start ayi vectors velte, then they are called as co-initial vectors. So let us come to the definition part. All the vectors which have same origin, here origin meaning same initial point, same starting point, then they are called as co-initial vectors. If I take an example of co-initial vectors, let us consider x and y axis, and this is the origin. We can consider any number of vectors, but all of them must have సేమ్ ఆరిజిన్ ఆర్ ఇనిషియల్ పాయింట్. వీటి టైల్స్ అన్నీ కూడా ఒకటే పాయింట్ దగ్గర ఉండాలి. ఆల్ ద టైల్స్ మస్ట్ హ్యావ్ సింగిల్ కామన్ పాయింట్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్, లెట్ us నేమ్ దమ్ యాజ్ సమ్ p bar, q bar, r bar, s bar. P bar, Q bar, R bar, S bar, all these belong to co-initial vectors. When we have co-initial vectors చదివినప్పుడు co-terminus vector కూడా చదువుకోవచ్చు. So the next one is co-terminus vectors. What are co-terminus vectors? Co-initial కి opposite co-terminus. టర్మినస్ అంటే ఎండింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ అన్ని టైల్స్ ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నట్లుగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటమ్మా అన్ని హెడ్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఆల్ ద వెక్టార్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ terminating point or ending point, terminating meaning ending point,
దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోటర్మినస్ వెక్టార్స్. అంటే హెడ్స్ అన్నీ కూడా ఒక పార్ట్కి రావాలన్నమాట. సో ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ సమ్ వెక్టార్స్, let us name them as a bar, b bar, c bar. Here a bar, b bar, c bar heads are meeting at same point. They are ending at same point. Head eppudu kuda ending point, tail eppudu kuda beginning point. So ending points anni kuda oka chota meet aithe, then that point, those kind of vectors are called as కోటర్మినస్ వెక్టార్స్. వీటన్నిటిని కోటర్మినస్ వెక్టార్స్ అంటారు. సో ఇలా చాలా ఉంటాయి. లెట్ us take one more type, that is polar vector. What is a polar vector? Polar vector ante a vector which brings translatory effect in a body. Then such kind of quantity, alanti physical quantities ni polar vectors antaru. First let us see the definition. A vector which brings translatory meaning straight line, translatory, rectilinear, straight line, these all have same meaning. So a vector which brings translatory effect in a body, then such kind of vector is called a polar vector. So polar vector ki inkoka definition em cheptarante, a vector whose position is not changing even though the coordinate system is being changed. So adi koncham ardham chesukodaniki kashtam avvachu. For example, if I consider p bar, ee coordinate system ni marchina kuda, xy axis ni marchina kuda p bar యొక్క వాల్యూ మారకుండా ఉంటే దెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పోలార్ వెక్టార్స్. కానీ మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే డెఫినేషన్ ఇది, ఎ వెక్టార్ విచ్ బ్రింగ్స్ ట్రాన్స్లేటరీ ఎఫెక్ట్, ట్రాన్స్లేటరీ మీనింగ్ స్ట్రెయిట్ లైన్, రెక్టిలీనియర్. సో ఒక వెక్టార్ ఒక బాడీని స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్లోకి తీసుకువెళ్ళగలిగితే అలాంటి వెక్టార్స్ని పోలార్ వెక్టార్స్ అంటారు. అవి ఎలాంటి వెక్టార్స్ అవుతాయి? ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక బాడీ ఉంది, అది కదలకుండా స్టేషనరీగా ఉంది. దానిని స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్లో కదపాలి అంటే ఏం చేయాలమ్మా? సింపుల్, దాని మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీయా స్కేలారా మనం నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. సో ఫోర్స్ అనేది ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఒక బాడీని స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్లో తీసుకొస్తుంది. ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిట్ లైన్లో వెళ్తుంది, ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్లో వెళ్తుంది. దీని మీద ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ పెన్ ఈ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిట్ లైన్లో వెళ్తుంది. సో ఎక్కడైనా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ బాడీ స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. సో హియర్ force can be considered as a polar vector. ఇంకా ఏమున్నాయి? వెలాసిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ ద స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ పొజెస్డ్ బై అ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇంకొకటి ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ కన్సిడర్ లీనియర్ మొమెంటమ్. ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ఇంకొకటి కింద రాస్తాను, లీనియర్ మొమెంటమ్. సో వెలాసిటీ స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్లో తీసుకెళ్తుంది. లీనియర్ మొమెంటమ్ కూడా ఒక బాడీ స్ట్రెయిట్ లైన్లో వెళ్ళినప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా వెక్టార్ క్వాంటిటీస్. సో ఈ వెక్టార్స్ అన్నీ కూడా బాడీని స్ట్రెయిట్ లైన్ పాత్లో తీసుకొస్తున్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బీ యాజ్ పోలార్ వెక్టార్స్. సో పోలార్ వెక్టార్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్. మరి రొటేటరీ మోషన్లో తీసుకొచ్చే వాటిని ఏమంటారు అంటే నాన్ పోలార్ వెక్టార్స్ ఆర్ యాక్సియల్ వెక్టార్స్. These are called as axial vectors. Axial vectors, pseudo vectors, non-polar vectors, ఇవన్నీ సేమ్ నేమ్. సో axial vectors అనేవి ఏంటి అంటే a vector, it is a vector which brings rotatory effect, which brings, ఇది మనకి మెయిన్ కీవర్డ్, rotatory effect of a polar vector.
ఒక పోలార్ వెక్టార్ని రొటేటరీ ఎఫెక్ట్లోకి తీసుకొచ్చే వెక్టార్నే మనం యాక్సియల్ వెక్టార్ అంటాం. సో పోలార్ వెక్టార్ని రొటేటరీ వెక్టార్లోకి అంటే ఫోర్స్ వల్ల స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఫోర్స్కి సిమిలర్ వర్డ్ విచ్ బ్రింగ్స్ అ బాడీ ఇంటూ రొటేటరీ మోషన్ ఈజ్ టార్క్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో కమింగ్ అప్ చాప్టర్స్లో నేర్చుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాక్సియల్ వెక్టార్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఫోర్స్ని రొటేటరీ మోషన్లోకి తీసుకొచ్చే ఫోర్స్ పేరు ఏంటి అంటే టార్క్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టార్కీ, ఇట్ ఈస్ టార్క్. ఓకే, సో టార్క్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ విచ్ బ్రింగ్స్ అ బాడీ ఇంటూ రొటేటరీ మోషన్. సో ఫోర్స్ అనేది పోలార్ క్వాంటిటీ అయితే, పోలార్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయితే టార్క్ అనేది సిమిలర్ వర్డ్ బట్ విచ్ గోస్ ఇంటూ యాక్సియల్ వెక్టర్. అంటే ఇది రొటేటరీ ఎఫెక్ట్ని తీసుకొస్తుంది, ఇది ట్రాన్స్లేటరీ ఎఫెక్ట్ని తీసుకొస్తుంది. సేమ్ వెలాసిటీని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీని రొటేటరీ ఎఫెక్ట్లో క్రియేట్ చేసేది ఏంటి అంటే యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో ఉంటే యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ రొటేటరీ మోషన్లోకి తీసుకొస్తుంది. సిమిలర్గా లీనియర్ మొమెంటమ్, దీనిని యాంగ్యులర్ రొటేటరీ మోషన్లోకి తీసుకొచ్చేది ఏంటి అంటే యాంగ్యులర్ మొమెంటమ్. యాంగ్యులర్ మొమెంటమ్. So I hope you are clear with all these types of vectors. So please note them down. సో స్క్రీన్ని పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకున్నారు అనుకుంటాను. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే వెక్టార్స్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో చాలా 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 ఉపయోగపడే వెక్టార్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్. అదేంటి అంటే null vector. Sorry, that is null vector. Null vector is also called as zero vector. Null vector is also called as zero vector. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెక్టర్. ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి మ్యాథ్స్లో నంబర్స్ యూస్ చేస్తాం, 1 2 3 4 సో మెనీ నంబర్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో దాంట్లో 0 అనే నెంబర్కి వాల్యూ ఉందా లేదా? చాలా వాల్యూ ఉంది. సో 0 అనే నెంబర్ లేకపోతే 10కి వాల్యూ లేదు, 0.01కి వాల్యూ ఉండదు. సో 0 అనేది మనకి మ్యాథ్స్లో నంబర్స్ రాసేటప్పుడు ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే ఈ నల్ వెక్టార్ అనేది వెక్టార్స్లో అంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో నంబర్స్లో 0 ఏ రోల్ అయితే ప్లే చేస్తుందో, ద రోల్ విచ్ ఈస్ ప్లేడ్ బై 0 ఇన్ నంబర్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, సిమిలర్లీ ద రోల్ సేమ్ రోల్ ఈస్ ప్లేడ్ బై జీరో వెక్టార్ ఆర్ నల్ వెక్టార్ ఇన్ వెక్టార్స్. సో వాట్ ఈస్ అ జీరో వెక్టార్ ఆర్ నల్ వెక్టార్? లెట్ us see the definition. It is a vector whose magnitude is 0. Whose magnitude is 0. magnitude 0 అయిపోయింది, మరి దీనికి డైరెక్షన్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. దీనికి 0 డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. magnitude 0 కానీ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అది ఎలా పాసిబుల్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ థ్రోన్ అ బాడీ ఇంటూ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఒక బాడీని యూ వెలాసిటీతో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో త్రో చేసాం, ఇలా పైకి విసిరినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? పైకి విసిరిన ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ గో అప్ అప్ అప్, పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఇట్స్ వెలాసిటీ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. అలా వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయ్యి అట్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఒక హెచ్ హైట్కి వెళ్ళింది అనుకుందాం. మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్స్ వెలాసిటీ? మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ బికమ్స్ 0 బికాజ్ ఇది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దాని వెలాసిటీ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. అలా తగ్గుతూ ఒక హైట్కి వెళ్ళేటప్పటికి వెలాసిటీ 0 అవుతుంది కాబట్టే మళ్ళీ అది కిందకి పడిపోతుంది. సో ఒక బాడీ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్, ఇట్స్ అట్ మ్యాక్సిమం హైట్, ఇట్స్ వెలాసిటీ 0. వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీయా కాదా? సో వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయినప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? మాడ్యులస్ ఆఫ్ వి బార్ కదా. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
కానీ మరి దీని డైరెక్షన్ ఎటుంది అంటే ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ దగ్గర దాని డైరెక్షన్ ఎటుంది, డైరెక్షన్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. నెక్స్ట్ మూమెంట్లో వెలాసిటీ 0 అవ్వడం ఏంటి, ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. సో అది కిందకి పడడానికి రెడీగా ఉంది. సో దాని డైరెక్షన్ ఎటు ఉంటుంది, కింద వైపుకు ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 బట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అదొక వెక్టార్ క్వాంటిటీ అండ్ దానికే మనము జీరో వెక్టార్ ఆర్ నల్ వెక్టార్ అనే పేరు పెట్టాం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ అ జీరో వెక్టార్ ఆర్ నల్ వెక్టార్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఇఫ్ అ పర్సన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ A, he has moved till point B. Again he has moved from B to A. సో ఇక్కడ A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి B దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆగకుండా అగైన్ హీ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ టు B. ఏ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈజ్ హిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. మాడ్యులస్ పెట్టి బార్ పెట్టాలి, లేదా బార్ పెట్టకపోతే దిస్ ఇండికేట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0. మరి డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది? ఇట్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ B to A. ఇట్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ B to A. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 అయిపోయింది బట్ స్టిల్ డైరెక్షన్ దానికి ఇంకా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అ జీరో వెక్టార్. సో జీరో వెక్టార్ ఆర్ నల్ వెక్టార్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం మనం, ప్రాబ్లమ్స్కి హెల్ప్ అయ్యేవి. ఒక జీరో వెక్టార్ని, కేస్ 1, if a zero vector is added to any vector, a bar is some vector, let us shift this to here. a bar అనేది ఏదో ఒక వెక్టార్ అనుకుంటే ఒక జీరో వెక్టార్ని ఒక ఏదైనా వెక్టార్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ద ఆన్సర్ రిమైన్స్ ద సేమ్ యాజ్ ద గివెన్ వెక్టార్. దీని డైరెక్షన్ ఎటు ఉంటుంది అంటే ఏ బార్ డైరెక్షన్ ఎటు ఉంటుందో ద రిజల్టాంట్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్. If you multiply a number, here k is some number, 1, 2, 3, 4 some number, but k is a positive number. If you multiply a number with a zero vector, you are multiplying a number with a zero vector. Actually, దీన్ని ఎలా చదవాలి అంటే k times of zero vector or k times of null vector. ఇంటూ పెట్టకపోయినా k into 0 bar. So k times of 0 bar, the answer is 0 bar. K times of 0 bar is 0 bar. So this is how we pronounce k times of 0 bar. Okay, next, when we multiply a vector with a zero vector, when you multiply a vector with a zero vector, the answer is 0 vector. So these are some of the important points. Please remember, when you add a null vector, you will get the same answer. When you multiply any number, means you are multiplying the zero vector. Zero vector is multiplied by k times. Then the answer is zero vector. Then when you multiply any vector with a zero vector, then the resultant is also a zero vector. So these are some important points related to zero vector or null vector. Now let us move on to another very important type of vector, that is unit vector. Why do we need a unit vector? This is one important type of vector, and another important type of vector is the unit vector. Unit vector definition enti ante a vector whose magnitude is equal to 1. To unity, actually we say unity or 1. Unity meaning 1. So a vector whose magnitude is equal to unity is called a unit vector. So magnitude ఖచ్చితంగా దాని magnitude 1 అవుతుంది. If a bar is a unit vector, if a bar is a unit vector, then definitely modulus of a bar must be equal to 1. Modulus of a bar and రాయొచ్చు. If you are not writing bar, then a.
ఈ రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ని సింబలైజ్ చేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్. బార్ ఉంది కాబట్టి వెక్టార్. బార్ లేకపోతే, మాడ్యులస్ కూడా లేకపోతే దిస్ రిప్రజెంట్స్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్. దిస్ ఆల్సో రిప్రజెంట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. మీరు బార్ పెడితే కనుక మాడ్యులస్ పెట్టాలి, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ని సింబలైజ్ చేస్తుంది. So I hope you understood the vector. Any vector, you consider any vector whose magnitude is equal to 1 is called a unit vector. So here a bar అనేది ఒక యూనిట్ వెక్టర్. అయితే యూనిట్ వెక్టార్కి డిఫరెంట్ సింబలైజేషన్ ఉంది, వేరే సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము. సో సింబల్ యూజ్డ్ ఫర్ యూనిట్ వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్. యూనిట్ వెక్టార్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే ఏ క్యాప్, ఇది క్యాప్, దిస్ ఇస్ రెడ్ యాజ్ క్యాప్. ఏ క్యాప్, సిఏపి క్యాప్ అనమాట. ఇది క్యాప్ లాగా ఉంది కదా, దీనికి ఒక టోపీ పెట్టాం అనమాట మనం. సో ఏకి ఒక క్యాప్ని పెడితే ఇట్ బికమ్స్ అ యూనిట్ వెక్టార్. సో ఇది నార్మల్ వెక్టార్, బట్ దీనిని యూనిట్ వెక్టార్ అనుకోవచ్చు. సో యూనిట్ వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ని ఏ క్యాప్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏ క్యాప్ అనేది మనకి డైరెక్షన్ని మాత్రమే చెప్తుంది. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలాగో 1. సో డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఏ క్యాప్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములాని డిరైవ్ చేసుకుందాం, రాసుకుందాం, నాట్ డెరివేషన్. ఎందుకు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు యూనిట్ వెక్టార్ ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లంకి హ్యాపీగా వాడుకునే ఒక ఫార్ములాని మనం ఇప్పుడు రాసుకుందాం. నేను లెక్చర్ నెంబర్ 1లో చెప్పాను, ఒక వెక్టార్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. A vector is represented by writing with number or magnitude multiplied by magnitude, and it has to be associated with direction. magnitude ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి యాజ్ అ వెక్టార్. సో ఇప్పుడు ఏ బార్ అనేది మనం ఒక వెక్టార్ అనుకుంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఎలా రాయాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఎలా రాయాలి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. మరి డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము, యూనిట్ వెక్టార్ రిప్రజెంట్స్ ద డైరెక్షన్. ఏ బార్ డైరెక్షన్ని ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే యూనిట్ వెక్టార్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏ బార్ యొక్క యూనిట్ వెక్టార్ ఏంటి, ఏ క్యాప్. ఏ బార్ యూనిట్ వెక్టార్ ఏంటి, ఏ క్యాప్. సో ఇక్కడి నుంచి ఏ క్యాప్కి ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు. ఏ క్యాప్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ బై modulus of a bar. One of the most important formulae. ఎక్కడైతే మనకి ఏ క్యాప్ యూనిట్ వెక్టార్ వస్తుందో యూనిట్ వెక్టార్ని ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూనిట్ వెక్టార్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ డైరెక్షన్. సో మీకు ఒక యూనిట్ వెక్టార్ ఇచ్చి దాని డైరెక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ క్యాప్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది అది కూడా నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్క్రీన్ని పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. అయితే ఈ యూనిట్ వెక్టార్స్లో మనకి ఇంకా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేర్చుకోవాలి. సో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఒక్కొక్కటి. సో ఇప్పటి నుంచి వచ్చే టాపిక్ అంతా కూడా వేరే లెవెల్ అనమాట. సో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో చూస్తూ ఉండండి. యూనిట్ వెక్టార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఏదైనా వెక్టార్ దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అయితే, యూనిటీకి ఈక్వల్ అయితే దానిని యూనిట్ వెక్టార్ అనుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనకి హెల్ప్ అవ్వడానికి ఆర్థోగోనల్ యూనిట్ వెక్టార్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీస్ ఆర్థోగోనల్ యూనిట్ వెక్టార్స్ హెల్ప్ అస్ టు ఇండికేట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ వెక్టార్. ఒక గివెన్ వెక్టార్ డైరెక్షన్ని చెప్పడానికి ఈజీగా హెల్ప్ అవుతాయి ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్ అంటే దే ఆర్ ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, k cap, all small letters. I cap, k cap, j cap, all small letters. Now what are these I cap, j cap, k cap? I cap is the unit vector along x-axis. I cap is the unit vector along x-axis.
J cap is the unit vector along y-axis. Now what is k cap? I hope you understood by now. K cap enti cheppagalra? Unit vector along z-axis. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, పేర్లు అయితే చెప్పేసుకున్నాం. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్ a distance 3 meters along x-axis. A person is walking a distance 3 meters along x-axis. So దీనిని మనం వెక్టార్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? Now the person is walking only along one direction. సో ఒకటే డైరెక్షన్లో ఆ పర్సన్ వెళ్తున్నాడు అంటే హీ హ్యాస్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్? ఇతని డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది? ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దీనిని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 meters magnitude, మరి డైరెక్షన్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఐ క్యాప్. సో ఐ క్యాప్. నా ఇది చూడంగానే ఈ సెంటెన్స్ మనకు అవసరం లేదు, ఈ సెంటెన్స్ లేకుండానే దీనిని చూసి మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్? S bar represents displacement vector. The displacement has magnitude 3 meters along x-axis. Plus I cap indicates the person is walking along x-axis. If the person is walking along negative x-axis, if the person is walking along negative x-axis, if he is walking along negative x-axis, then how to represent? S bar is equal to 3 meters, magnitude no change, only direction reversed. So here we need to write minus I cap. సో x-axis పాజిటివ్ x-axis, నెగిటివ్ x-axis ఏమైందమ్మా? యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టర్. యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టర్కి ఏం చెప్పాను? నెగిటివ్ సింబల్ వాడాలి. నెగిటివ్ సింబల్ ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో దీనినే మనము -3 meters ఇంటూ ఐ క్యాప్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో మైనస్ ఐ క్యాప్ ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ప్లస్ ఐ క్యాప్. సో ఇలాగా ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ని ఇలా ఒక చిన్న రిప్రజెంటేషన్తో చూపించడం కోసం మనం దీనిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐ క్యాప్, జే క్యాప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ పర్సన్ త్రూ ఎ బాడీ అప్వర్డ్స్ విత్ అ వెలాసిటీ 5 meters per second. సో 5 meters per secondతో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో విసిరినప్పుడు V bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2j cap meter per second. What do we mean by this? Now ఇప్పుడు ఇది చూడంగానే మీరు చెప్పేయచ్చు, this is a velocity vector. A body has velocity of 2 meters per second. ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది వెలాసిటీ? j cap, అంటే పాజిటివ్ y డైరెక్షన్లో ఉంది. If I put a negative sign here, the velocity is along negative y axis. సో ఇలా రకరకాలుగా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ వెరీ షార్ట్. సో ఐజేకే క్యాప్లు ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి అంటే దే విల్ హెల్ప్ అస్ టు ఎనలైజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ గివెన్ వెక్టర్. ఒక గివెన్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ని చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఐజేకే క్యాప్ వెక్టర్స్ అనేవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి. ఇది కాకుండా ఇంకా ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యు ఆర్ గివెన్ 2 coordinates. A person walks from a position 2, -3 to 3, 4 meters. These also meters. ఇలా ఇచ్చారు. Now here this is a position vector in x, y coordinates, position vector x, y coordinates. Now how to represent? These are position vectors. So దీనిని మనం ఎలా రాస్తాము అంటే, this is x coordinate, this is y coordinate. So he is walking in 2 dimensional. So how to represent this is R1 bar. If R1 bar represents initial position,
and R2 bar represents final position. So initial position kabatti this is written as, this is x positive, so 2i cap. Next minus, because it is in negative y-axis direction, minus 3j cap meters. I hope you understood how to write IJK analysis. Now this is final position vector. R2 bar represents final position vector. Then this can be written as 3i cap. Here positive is there, so plus 4j cap meters. So this is how, when coordinates are given, then also we can develop the IJK notation. If one more coordinate is given, comma, some z coordinate is also given, then you will write k cap also. So ilaga IJK cap, orthogonal unit vectors, will help us to find out the direction. ఇవన్నీ కూడా magnitude 1. magnitude మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే IJK అనేవి యూనిట్ వెక్టర్స్, దే ఆర్ యూనిట్ వెక్టర్స్. సో modulus of I cap is equal to modulus of j cap is equal to modulus of k cap is equal to answer 1. The magnitude of all these unit vectors is equal to 1. So this is all about unit vectors. I hope you understood what is a unit vector. So pause the screen and note down. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో హౌ టు డీల్ వెక్టర్స్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. హౌ టు ఐడెంటిఫై ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ వెక్టర్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ని ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఏదైతే చెప్తానో మనం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని టాపిక్స్ని ఫిజిక్స్లో ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట. అది మన మైండ్లోకి కనుక ప్రింట్ అయిపోతే, ఎప్పటికీ మర్చిపోకుండా ఉండగలిగితే ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం. సో ఒక వెక్టార్ డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే, డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ వెక్టార్ ఎప్పుడు కూడా ద యాంగిల్ మేడ్ బై ఇట్. ఒక వెక్టార్ ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది, బేసికల్గా ఎప్పుడు కూడా యూజువల్గా విత్ హారిజాంటల్ తీసుకుంటాము. అలా అని విత్ వర్టికల్ తీసుకోకూడదా అంటే తీసుకోవచ్చు, దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. సో ఒక వెక్టార్ డైరెక్షన్ అంటే ఆ వెక్టార్ హారిజాంటల్తో ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది, దట్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ వెక్టార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I consider a coordinate system, this is y-axis, this is x-axis. If I consider a bar is a vector, అయితే ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, let us take it is making some 45 degrees angle. సో ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అంటే 45 degrees with x-axis. సో దిస్ ఇస్ డైరెక్షన్. అదే దీని డైరెక్షన్ని మార్చాము అనుకోండి, ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాము, యాంగిల్ మారిపోయిందా లేదా? యాంగిల్ మారిపోయింది. సో ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద వెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది గివెన్ వెక్టార్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. వెన్ ఏ వెక్టార్ ఈజ్ మూవ్డ్ ప్యారలల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్, when a vector is moved parallel to itself, then it remains unchanged. It remains unchanged. Most important point regarding vectors. ఒక మంచి టిప్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. whenever a vector is moved parallel to itself, దాన్నే మనం ప్యారలల్గా మూవ్ చేస్తే ఆ వెక్టార్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అది అలాగే ఉండిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, x axis, y axis. Let us consider a vector a bar. a bar x axisతో 30 degrees మేక్ చేస్తోంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ వెక్టార్ని దానికదే ప్యారలల్, అంటే ఇక్కడున్న దానిని ఇలా మూవ్ చేశాను. ఇలా మూవ్ చేసినప్పుడు now this is the new position of a bar.
ఇప్పుడు ఇది ఏ బార్ లాగానే ఉందా, మారిపోయిందా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ హారిజాంటల్ లైన్ గీయండి. ఇక్కడ 30 degrees ఉంటే ఇక్కడ కూడా 30 degrees మేక్ చేస్తుంది. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారలేదు, డైరెక్షన్ కూడా మారలేదు. డైరెక్షన్ చెప్పుకున్నాం కదా, ద యాంగిల్ మేడ్ విత్ ద హారిజాంటల్. సో డైరెక్షన్ డిడ్ నాట్ చేంజ్, magnitude also did not change, so the vector remains as a bar only. ఇప్పుడు దీనిని ఇలా ప్యారలల్గా జరిపాం, ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను. Can I call this still as a bar? Yes, we can call this still as a bar because ఇక్కడ చూడండి, magnitude not changed and the angle made with the horizontal is also not changed. సో ఇలా ఒక వెక్టార్ని ఇలా దానికదే ప్యారలల్గా, డైరెక్షన్ మారకూడదు. వెన్ యూ రొటేట్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ రిమైన్ యాజ్ ద సేమ్. దాన్ని రొటేట్ చేయకుండా, దాని డైరెక్షన్ మారకుండా దానికదే ప్యారలల్గా ఇలా మూవ్ చేస్తే దెన్ ద వెక్టార్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ యూ కెన్ రిమెంబర్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఒక్కొక్కసారి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వెక్టార్ని మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా వెక్టార్ని మూవ్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ బీ కాషియస్ దట్ ద వెక్టార్ ఈజ్ మూవ్డ్ ప్యారలల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారకుండా, డైరెక్షన్ మార్చకుండా ఒక వెక్టార్ని మనం మూవ్ చేయొచ్చు. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఫైండ్ ద angle between first one A bar and B bar, second one B bar and C bar, third one A bar and C bar. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ద క్వశ్చన్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ x axis. Let us move a little bit, కొంచెం పక్కకి డ్రా చేస్తాను because I need to draw 3 diagrams. X axis, again x axis, again x axis. Now A bar is given like this, making an angle 30 degrees with the horizontal. B bar is downwards, making an angle 15 degrees with the horizontal. C bar is given like this, making an angle 45 degrees with the horizontal. ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ అండ్ నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ A bar and B bar, B bar and C bar, A bar and C bar. సో హౌ టు సాల్వ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? చాలా సింపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా x యాక్సిస్, y యాక్సిస్. all the given vectors are making an angle with the x-axis. So అన్ని x-axis తోనే angle make చేస్తున్నాయి and moreover these are all co-initial vectors, origin దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. I hope you remember just now we finished types of vectors. సో ఇవన్నీ కూడా co-initial vectors. Co-initial vectors origin సేమ్ అయినప్పుడు అన్నిటినీ కలిపి ఒకటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీద డ్రా చేయొచ్చు. సో if I consider like this is x-axis, y-axis. A bar is making 30 degrees with the horizontal. So this is A bar making an angle 30 degrees. Next, B bar is making 15 degrees. So this is B bar 15 degrees. C bar 45 degrees below the x-axis only. So this is 45 degrees from x-axis. X-axis నుంచి 45 degrees. This is C bar. Now, ఇప్పుడు చూడండి, చాలా ఈజీ. A bar కి B bar. Question number 1. First, A bar and B bar. ఇది A bar, ఇది B bar. What is the total angle between A bar and B bar? 30 degrees plus 15 degrees. So, the answer is 45 degrees. Next, second question. Angle between B bar and C bar. B bar and C bar. Only B bar ki C bar ki మధ్యలో angle కావాలి అంటే 45 నుంచి 15 remove చేస్తే then the angle comes out. So 45 degrees minus 15 degrees is equal to answer 30 degrees. Next, third one. Angle between A bar and C bar. A bar and C bar. The total angle. So this is 30 degrees, this is 45 degrees. So you need to add 30 plus 45 degrees. So answer is 75 degrees. So
కోప్లేనార్ వెక్టార్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదా కో-ఇనీషియల్ వెక్టార్స్, దీస్ ఆర్ కోప్లేనార్ వెక్టార్స్ అండ్ కో-ఇనీషియల్ వెక్టార్స్. ఆ కాన్సెప్ట్తో మనం ఈ వెక్టార్స్ అన్నిటిని సింగిల్ డయాగ్రామ్ మీద డ్రా చేసి కూడా ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. Since we are discussing about direction, ఒక్కొక్కసారి డైరెక్షన్ని ఎలా ఇస్తారు అంటే ఏ వెక్టార్ given as 30 degrees north of east, 30 degrees north of east ఇలా ఇస్తే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డ్రా ద డైరెక్షన్ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఇటువైపు ఈస్ట్ వి ఆల్వేస్ డ్రా నార్త్ అప్వర్డ్స్, సౌత్ డౌన్వర్డ్స్, ఈస్ట్ ఆల్వేస్ రైట్ సైడ్ టువర్డ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెస్ట్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్, ఈస్ట్కి నార్త్ వైపు తిరుగుతోంది. సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ వెక్టార్ అండ్ హియర్ కమ్స్ ద 30 degrees. చూడండి ఒకసారి, 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్, ఈస్ట్కి నార్త్ వైపు, ఈస్ట్కి నార్త్ వైపు 30 degrees. ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే. 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్. సో 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అంటే ఇలా రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I give an example problem istan chudandi. A man is walking 30 degrees north of east. A bus is moving 45 degrees west of north, 45 degrees west of north. Next, a car is moving 15 degrees, a car is moving 15 degrees west of south. సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఒకసారి దీనిని ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం డ్రా చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు డ్రా ద డైరెక్షన్ చార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. ఫస్ట్ పాయింట్, హౌ ఈస్ ద మ్యాన్ వాకింగ్? మ్యాన్ ఈజ్ వాకింగ్ 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్, నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్, ఈస్ట్కి నార్త్ వైపు. సో ఈస్ట్కి నార్త్ వైపు లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్. 30 degrees ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ రావాలి మనకి 30 degrees. 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్, ఈస్ట్కి నార్త్ వైపు. నెక్స్ట్ బస్ ఎలా వెళ్తుంది? 45 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్, నార్త్కి వెస్ట్ వైపు 45 degrees. సో నార్త్కి వెస్ట్ వైపు. సో దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బస్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ 45 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్, వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్, నార్త్కి వెస్ట్ వైపు. ఇది 45 degrees. నెక్స్ట్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ 15 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్, కార్ ఈజ్ మూవింగ్ 15 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్, సౌత్కి వెస్ట్ వైపు. సో నౌ దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్. ఇప్పుడు ఈ 15 degreesని ఇక్కడ రాయాలా, ఇక్కడ రాయాలా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్, సౌత్కి వెస్ట్ వైపు, సౌత్కి వెస్ట్ వైపు. సో హియర్ కమ్స్ ద 15 degrees. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బస్, వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్కి వెలాసిటీ ఆఫ్ బస్కి మధ్యలో యాంగిల్ కావాలి అంటే హౌ టు ఫైండ్? నౌ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇది ఆల్రెడీ 45. మరి ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే బికాస్ దిస్ ఇస్ 90 degrees, దిస్ ఇస్ 30, సో దిస్ బికమ్స్ 60. 60 ప్లస్ 45, 60 degrees ప్లస్ 45 degrees which is equal to 105 degrees.
Similarly, if I want to find out the angle between VB and VC bar, angle between VB bar, VC bar, ఈ రెండిటికి మధ్యలో యాంగిల్ కావాలి. దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఐ వాంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 15, సో ఇదేమవుతుంది 90 minus 15. సో దిస్ బికమ్స్ 90 minus 15 and this is already 45, so this becomes 90 minus 45, that is this is 45. How much 90 minus 15? So 10 lounge 5, this is 5, this is 75 degrees. So what is the angle, total angle between these two ante 75 plus 45. So similarly ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్.